ସବୁବେଳେ गोटे कथा कहे जे जीवनर कथाटा केवल मो ना को लेकिन जीवनर कथा नुहे जीवनर कथा केतेबेले का संघर्षर कथा कहार पुणी जीवनर अनेक गुड़े कष्टर कथा से समस्त कथा को मु उपस्थापन करे ता माने नुहे मोर किछि निजस्व कथा को मु उपस्थापन करे। ठीक सेमिति आज जड़े दोकानी भाई को भेटिवा जे तांकर जीवनर कथारे कौन अच्छी तांको जीवनर कौन एमती कथा अच्छी अकुआ कथा जहाँ से कही पारि नाहांती केबे भी एवं से कथा को आज पाखर निश्चित शुणा जे ये दोकानी भाई जनक आपण मैंने देखिपे ये पान पाखर आरंभ करी भेराइटी स्टोर अच्छी ये दुकान केते वर्षर है ये दुकान पाखापाखि केते दिन है ये दुकान को लेकिरी तांकर कौन परिवार केमती चलुची केमती कि पिला माने केमती केते बाटा आगे केते जाइचंती तो आज जीवन कथार निश्चित भाव मोर दुपद शुणा जहाँ ना तो अक्षय महांती किंतु तांको समस्ते कुना भाई बोल डाकती तो गोटे कथा हूँ आपणकर जो जिनसटा कहले जे केते दिन है दुकान कले बजार रे 20 वर्ष मिनिमम 20 वर्ष कौन कौन आरंभ करथिले आपण प्रथम तो पान सदर आरंभ करथिले बिस्कुट चनाचुर सब रखिले तापर स्टेशनरी आइटम किछि बढ़ाई आस्ते आस्ते एमती बढ़ी चलला गोटे कथा हूँ जे कौन एमती जीवन कथा अच्छी जो जीवन कथा कि आपणकर निहाती क्या कही पारि नाहांती निज मन भितर अच्छी ये दुकान करके आज 20 वर्ष धरिकी कौन पाइचंती केते हरैचंती केते कौन आत्मीयता साउंटीचंती किसी तो हरवा को पड़ो दुकान कला मैंने बाकी किसी जीव सेटा हरवा कथा कि पाई बहुत किसी पाई जोटा मुझे आशा करी से पाई तार कारण हूँ दुकान पर निर्भर करके सामान्य पान दुकान थे किंतु मोर दुई पुओ दुई पुअर बड़ पुओटी बर्तमान चाकरी निजुक्ति पाइला 3 वर्ष है जेलर सब यही संस्थार मुझे आरंभ कर हरवा पाई बहुत खुशी मत लगुच यही दुकान उपर निर्भर कर परिवार पोषण कर बंधु बांधव संपर्क सहित समस्त सहित तालमेल ये करी से छुआटी को मनुष्य कर सान पुटी बर्तमान बी पास कर घर रही हरवा अर्थ किसी जीव तो दुकान मान गाँ गहली दुकान मान किसी पैसा बाकी देकी लोक देले ना हरवा जिनसटा गोटे दिन दुकान न आसिले घरे भल लगे ना दुकान न आसिले मत घर पाखे रहा इच्छा हुए ना जिते वर्षा हो पछे मु पलि आसे दुकान को बेपार न हो कि बसिक लोक सहित मिलामिशा कर जाए पिला मन तो चाकरी बाकरी कले बर्तमान पिला मना करुवे दुकान कहीं जाऊच सीटा कौन केमती से जो बाप पुअर गोटे कथबार्ता केमती रही सी तो बड़ चाकरी कला बापा आप पान दुकान टी बंद कर दिंतु बर आ सब दुकान करूँ कर बसिक टाइम आप तो घरे रही पारे जा टाइम पास करके आसतु देखिली कौन असुविधा कौन हो यही दुकान उपर मनुष्य ना से तो से विषय नुहे कि तुम बयस हो गला तुम टे आराम करवा कथा तुम जेहेतु 20-25 वर्ष है दुकान मैं संश्लिष्ट हो सारी तेणु तुम तो जीव रही पार ना घरे तेणु एत परिश्रम कर खानपान दुकान बंद करदे अन्य दुकान कर तुम कहली ना से कथा नुहे बसिक बसी विरक्त भी लगे तेणु मुझे ये अच्छी किसी असुविधा नहीं गोटे कथा हूँ जो पिला माने बड़ हो जाती चाकरी पाती तो सेते अनेक समय देखा मिले जे बापा को सेमाने कहते बापा तुम से जगह को जाओनी कि बापा तुम मो पाखु पलि आस जो भी चाकरी करता तो से कष्टटा जे एक्चुअली बापा पुआ पाखक जीवा दरकार ना बापा गाँव में रहीकि ही गाँव लोकों सहित मिलामिशा कर दरकार ना कौन से कौन भावुँ पुओ भी डाकुची बापा पलि आस किंतु ना एठी रहीबाटा भल एठी आमर सब ये निज हिसाब से आम रहीचु समस्त सहित संपर्क जोड़ीचु आठी गले भी सुधा एकुटिया रहा पड़ो मिला मिशा सब संपर्क ये जो प्रकार संपर्क गाँ गहली से प्रकार मिल ना तो सेठी गोटे माने नुआ जगह भितर नुआ को पुणी थरे संपर्क बनया कष्ट हुए कष्ट हम माने से टाउन जगह से मिलामिश प्राय माने मिलवा कष्ट तो गोटे माने कोन गाँ परिवेश प्रकार ये सेठी मिलवा कष्ट हजार लोकों मुह को देखीदेले माने दुख पड़े जाए जो प्रकार शांति मिलामिशा ये सब सेठी मिल
କିନ୍ତୁ ପୁଅ ମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର କି ଯେ ବାପା ଯୋଉଠି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ରୁହନ୍ତୁ ବରଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁ। ହଁ ସେ ପ୍ରକାର ନଥିଲେ ସେ ତ ମତେ କହିଥାନ୍ତା ନା ଆପଣ ପାନ ଦୋକାନ ତାଗିଦ କରିଥାନ୍ତା ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି ମୁଁ ତ ପଇସା ଦେବି ଆପଣ ପାନ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ଏଠାରେ ଇଏ କରନ୍ତୁ ମୋ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିବି ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବୁଝାଇଲା ଏଇ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମୋ ଦେହ ହାତ ଭଲ ରହୁଛି ହଉଛି ମୁଁ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ସେ ବୁଝିଗଲେ ସେ ପ୍ରକାର ତାଗିଦ ନାହିଁ ମୋ ପିଲାର। ନା ନା ଏଇଟା ସବୁ ବାପା ମା ଆଉ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ କଥାଟା ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ଯେ ହଁ ହଁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବାର ଅଛି କି ବାପା ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହିସାବରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ ଯୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି। କେବଳ ପୁଅ ପାଖରେ ରହିବା ଗୋଟେ ଖୁସି ନୁହେଁ ନା 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 ତାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ବି ଅନେକ ସାମାଜିକ ଖୁସି ଅଛି ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ନା କଣ? ହଁ ଯୋଉ କଥାଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଦୋକାନୀ ଭାବରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କଥାଟା କି ଏ କଥାଟା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତେ ମାନିବା ଦରକାର? ସମସ୍ତେ ତ ମାନିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମାନିବା ଦରକାର ନିଜର ଗୋଟେ ଆମେ ଏଠି ସ୍ୱାଧୀନରେ ରହିଲେ ସେଠି ଯଦି ରହିବା ପୁଅ ପାଖରେ ସେଠି ସ୍ୱାଧୀନ ନିଶ୍ଚୟ ପରାଧୀନ ରହିବେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ ବୋଲି ଏଣେ ଘରେ ଶୁଇ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଥିବ ଟିଭି ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ କରୁଥିବେ ଏଠି କଣ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରୁଥିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଏବେ ତ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ହେଇଗଲାଣି ଭିଡିଓ କଲରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ହଉ। ହଉଛି ସେଠି ନିଜ କଲେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବାପା ମାଙ୍କ ଭିତରେ ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅନେକ ବାପ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ପୁଅ ମାନେ ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି ଫରେନ ରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ ତ ଇଜି ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚାଲ ଟିକେ ବିଦେଶ ବୁଲିକି ଆସିବ କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ସେଇଟାରେ କଣ ବାସ୍ତବରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ବିଦେଶ ବୁଲିବା ନା ଏଇଠି ରହିକି ଗାଁ ଗହଳିରେ ସେମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି? ନା ଏଠି ରହିକି ସେମାନେ ଯଦି ନୂଆ ଜାଗା ବି ଦେଖିବାର ଅଛି ସେମାନେ ଏମିତି ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ 8 ଦିନ 10 ଦିନ 15 ଦିନ ରହିଲେ ଫେର ପଳେଇ ଆସିବେ ନିଜ ଜାଗାକୁ ସେଠି ରହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ରହିକି ହବନି। ତାମାନେ ଏଠି ଦୁଇଟା କଥା ଯେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଜଣେ ଦୋକାନୀ ଭାବରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ବାପ ପୁଅର ସେ ବନ୍ଧନଟା ସବୁବେଳେ ଥାଉ କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ମୁହଁକୁ ବି ଦେଖିକି ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁ ନା କଣ ଯେ ଜଣେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଦୋକାନୀ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବାପା ସେକେଣ୍ଡରେ ଦୋକାନୀ ତ ବାପ ହେଇକି ପୁଅକୁ ବି ମଣିଷ କରେଇଲେ ଏଇ ଦୋକାନରୁ ନା ଆଉ କୋଉଠୁ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ତା ପଢା ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଏଇ ଦୋକାନରୁ ବାହାରିଛି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ହଜାରେ ଲୋକ ବି ହଜାରଙ୍କ ଭିତରୁ 10 ଜଣ ବି ଠକି ନେଇଛନ୍ତି ଯାହା କହିଲେ ଯୋଉଗୁଡା ଆଉ କେହି ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ସଚ୍ଚୋଟତା ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ସଚ୍ଚୋଟତା ଯୋଗୁ ମୋର ଆଜି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିଛି। ଯାହାକି ଦୋକାନୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାତାରେ 5 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଖାତାରେ ଲେଖିବେ 10 ଟଙ୍କା ସେମିତି କିଛି ଅସାଧୁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ବ୍ରତ କରିଥିଲି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କେବେ ଅଧିକ ଲେଖିବି ନାହିଁ ଯାହା ମୋର ପ୍ରାପ୍ତ ମୁଁ ସେୟା ନେବି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ପ୍ରାପ୍ୟ ବି ମିଳିଲାନି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ତ ମିଳିଲାନି କିନ୍ତୁ ଏବେ ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେଲେ ଯେ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ଠିକ ଜାଗାରେ ଲଗେଇଦେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରାପ୍ତ ମିଳିଗଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ଇଏ ତ ଗଲା ବାପ ପୁଅର କଥା ଗୋଟେ ଦୋକାନୀ ହିସାବରେ ବି କଥା କହିଦେଲେ ଯୋଉ ବହୁତ ବଡ କଥା କହିଦେଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ସଚ୍ଚୋଟରେ ଥିବା ସାଧୁତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଖୁସି କରେଇଦେବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଏଟା ଏବେ କିଛି ଇଏ ରଖିବେ ବହୁତ ଥର ବି ମାନେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇବା କଥା କହୁଛି ବେଳେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବ ସଉଦା ବି ଦୋକାନରେ ସରିଯାଇଥିବ କଣ କରିବି ଏମିତି ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଦିନ କି ଜଣେ ଆସିକି ହୁଏତ ଧାର 500 ଟଙ୍କା ରଖିଥାଏ ଏଇ ପିଲାକୁ ଦବୁ ବୋଲି କହିଦେବ ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ଆସିବା ବେଳକୁ ମୁଁ ରେଡି କରି ରଖିଥିବି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜିନିଷଟା ମୋ ଦୋକାନକୁ ନେଇ ଯାଇଥିବି ସିଏ ଆସିଲା ମୋର ବିକ୍ରି ହେଇଥିବ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେବି ତମେ କୋଉଠୁ ନା କୋଉଠୁ ପଇସା ଆସିଛି କେବଳ ସଚ୍ଚୋଟତା ହେଲେ ଏଇଟା ହିଁ ହବ ଆଉ ତମେ ଇଏ ହେଲେ ଢେର ଦୋକାନ ବୁଡି ଯାଇଛି ଆମ ଏଇ ବଜାରରେ ବି ବହୁତ ଦୋକାନ ବୁଡି ଯାଇଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ସଉଦା ହେଲା 15 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଲେଖିଲେ 16 ଟଙ୍କା ସେଇ ଟଙ୍କାଟେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଲସ୍ରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଉ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଯେ ଜଣେ ଦୋକାନୀ ଭାଇଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଯୋଉ କଥା ଶୁଣିଲେ ଯୋଉଟା କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗେ ଲିଭା କଥା କହିଲେ ଯୋଉ କଥା ତାଙ୍କ ଜୀବନର କଥା କହିଲେ ଯେ କେତେ ସଂଘର୍ଷ ଯାଇଛି 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବା ବଡ ମଣିଷ କରିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ବାପା ଯେତେବେଳେ ପାନର ଚୂନ ମାରିକି ଆମକୁ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି ଆମ ପଢା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦଉଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବି କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ତା ପ୍ରତିଦାନରେ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯୋଉଟାକି ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଫଳରେ ଆଜି ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ପୁଅ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚାକିରି ପାଇଛି ଏବଂ ଚାକିରି ପାଇବା ପରେ ଯେତିକି ଖୁସି ବାପ ହିସାବରେ ସେ ବାପାରେ ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି
जड़े सचोट दोकानी मध्य कर्तव्य करिसेंती काहेकि ना आजि काली अनेक एमती असाधु व्यवसायी अछंती जो माने टंकाटे जगह 10 टंका ठकी नियंती सत किंतु सेमानंक ऊपर भगवान कृपा पड़ी पारे नहीं। तेणु निश्चित भाव में ए जीवनर कथा आपण मानकु केमिति लागुची बा एमिति केउ केउ लोक मानकु आम ए जीवनर कथा भितर को आनिबा बा सेमानंकर जीवनर कथा आपण माने जानिबा को चाहुचंती निश्चित भाव जणाइबा को अनुरोध रहिला। एई तो जीवनर कथा।